जय श्री कृष्ण। आ विडियो में शिव महापुराण की कथा सांभळशुं, जेमां कोटि रुद्र संहिता में वर्णवेल शिवजीना 12 ज्योतिर्लिंग, जेमां सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमशंकर, काशी विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, धुष्मेश्वर अने हरीश्वर शिवलिंगनी कथा सांभळशुं। जो आपने आ विडियो पसंद आवे तो लाइक शेर कॉमेंट करी चेनल सब्सक्राइब जरूर करजो। मित्रों, श्रावण मास एटले भगवान भोळानाथनो प्रिय मास। आथी आ मासमां भगवान भोळानाथनी कथा जे शिवपुराणमां वर्णवेली छे ते सांभळવાનો खूब महिमा छे। श्रावण मासना पवित्र दिवसोमां शिवपुराण सांभळवाथी अनेक जन्मोना पापनो नाश थई पुण्यनी प्राप्ति थाय छे। तो आ विडियोमां शिवपुराणनी कथा सांभळी आजना दिवसने पावन बनावीए। बोलो भगवान भोळानाथनी जय। मित्रों, शिवजीना 12 ज्योतिर्लिंगना दर्शन अने तेनी कथा सांभळवानो खूब महात्म्य छे। जेमानुं पहेલું ज्योतिर्लिंग एटले सोमनाथ, जे अंतकेश्वर महादेव तरीके सोमनाथ पृथ्वी अने समुद्रना संगम उपर स्थापित छे। बीजું ज्योतिर्लिंग एटले मल्लिकार्जुन, जे रुद्रेश्वर महादेव तरीके भरूच जिल्लामां स्थित छे। त्रीजुं ज्योतिर्लिंग एटले महाकाल, जे दुग्धेश्वर महादेव तरीके नर्मदा किनारे स्थित छे। चौथुं ज्योतिर्लिंग एटले ओमकार ज्योतिर्लिंग, जे कदमेश्वर महादेव तरीके बिंदु सरोवरमां स्थित छे। पांचमुं ज्योतिर्लिंग एटले केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जे भूतेश्वर महादेव तरीके यमुना किनारे स्थित छे। छठुं ज्योतिर्लिंग एटले भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, जे भीमेश्वर महादेव तरीके सह्याद्रि पर्वत उपर स्थित छे। सातमुं ज्योतिर्लिंग एटले विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जे भीमेश्वर महादेव तरीके काशी क्षेत्रमां स्थित छे। आठमुं ज्योतिर्लिंग एटले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जे भीमेश्वर महादेव तरीके गोदावरीना तट उपर स्थित छे। नवमुं ज्योतिर्लिंग एटले वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जे भीमेश्वर महादेव तरीके चित्ताभूमि उपर स्थित छे। 10मुं ज्योतिर्लिंग एटले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जे भूतेश्वर महादेव तरीके मल्लिका सरस्वतीना तट उपर स्थित छे। 11मुं ज्योतिर्लिंग एटले रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जे गुप्तेश्वर महादेव तरीके सेतुबंध समुद्रना किनारे स्थित छे। 12मुं ज्योतिर्लिंग एटले धुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, जे व्याघ्रेश्वर महादेव तरीके शिवालये तो आ छे आपणा हिंदू धर्मना अति पावनकारी 12 ज्योतिर्लिंग। हवे सांभळशुं 12 ज्योतिर्लिंगनी कथा। पहेली कथा सांभळशुं सोमनाथ ज्योतिर्लिंगनी। दक्ष राजाए पोताना 13 पुत्रीओने चंद्रने आपी विवाह कर्यो, त्यारे ए पुत्रीओमां रोहिणी नामनी पुत्री उपर चंद्र वधारे मोहित थया अने एने वधारे महत्व आपवा लाग्या। त्यारे दुखी थईने बीजी दक्ष पुत्रीओ पिताने त्यां जती रही। पिता दक्षने सर्व वात कही संभळावी, त्यारे पुत्रीओनी वात सांभळी दक्षने घणुं दुख थयुं, परंतु तेम छतां मनने शांत करी चंद्र पासे आव्या अने तेमने प्रेमपूर्वक समजावा लाग्या, परंतु चंद्र उपर एनी कोई असर थई नहीं। एटले दक्ष दुखी थई गया अने चंद्रने शाप आपता कहेवा लाग्या, हे चंद्र, ते मारी शिखामणनी अवज्ञा करी छे, तेथी तू क्षय रोगी थई जा। अने चंद्र क्षय रोगथी दुर्बळ थयो। आथी सर्वत्र हाहाकार थई गयो। आथी देवताओ अने ऋषि मुनिओ दुखी थई गया अने ब्रह्माजी पासे गया आनो उपाय बतावा विनंती करी। त्यारे ब्रह्माजीए कह्युं के हे ऋषि मुनिओ, देवताओ, प्रभास नामना समुद्र किनारे स्थित एवा उत्तम स्थळे जई शिवलिंगनी स्थापना करो अने शिव मृत्युंजय मंत्रना जप करो तो आ असाध्य रोगथी मुक्ति पामशे। ब्रह्माजीना कहेवाथी चंद्र प्रभास तीर्थ गया अने त्यां ज्योतिर्लिंगनी स्थापना करी। मृत्युंजय मंत्रना जप करवा लाग्या अने शिव पूजा प्रार्थना स्तुति करवा लाग्या। त्यारे शिवजीए प्रसन्न थई तेने वरदान मांगवा कह्युं। चंद्र कहेवा लाग्या के हे देवाधिदेव, आपनाथी शुं अजाण्युं छे, मारा उपर कृपा करो, आप मारा अपराध बदल मने क्षमा आपो, मारो आ क्षय रोग दूर करो। त्यारे शिवजी कहेवा लाग्या, हे चंद्र, तारी कळाओ एक पक्षमां क्षीण थशे अने बीजा पक्षमां तेनो पुनः विस्तार थशे। एम कही शिवजी त्यां साकार थया अने सोमेश्वर नामे 3 लोकमां ख्यात थया। त्या देवताओए बनावेल एक जळकुंड छे, तेनुं नाम चंद्रकुंड एवुं छे। आ कुंडमां स्नान करनारना सर्वे पापोनो नाश थाय छे તેમજ રોગ મુક્ત બને છે। બોલો અંતકેશ્વર મહાદેવની છે। મિત્રો, હવે સાંભળશું મલ્લિકાર્જુન જ્યોતિર્લિંગની કથા। સુતજીએ કહ્યું, હે ઋષિઓ,
હવે હું આપને મલ્લિકાર્જુન શિવલિંગના મહિમાનું વર્ણન કરું છું, તે ધ્યાન દઈને સાંભળો. જે સમયે કાર્તિકેય પૃથ્વી પરિક્રમા કરી કૈલાસ પાછા ફર્યા ત્યારે એમણે જાણ્યું કે ગણેશનો વિવાહ થઈ ગયો છે. ત્યારે તેને દુઃખ થયું અને નારાજ થઈ કોચ નામના પર્વત ઉપર ચાલ્યા ગયા. આ જાણીને શિવ પાર્વતીને ઘણું દુઃખ થયું. તેઓ કાર્તિકેયને સમજાવવા કોચ પર્વત ઉપર ગયા અને પુત્રને સમજાવવા લાગ્યા, પરંતુ કાર્તિકેય માન્યા નહીં. આથી પુત્ર પ્રેમને લઈને શિવ અને પાર્વતી જ્યોતિર્મય રૂપે ત્યાં સ્થિર થયા અને પુત્રના સ્નેહમાં પર્વના દિવસે પુત્રને જોવા ગયા. આવતા જતા રહેતા હતા. એમ અમાસના દિવસે શિવજી ત્યાં જતા અને પૂર્ણિમાને દિવસે પાર્વતી પુત્ર પાસે જતા. એક દિવસથી શિવનું મલ્લિકાર્જુન નામનું શિવલિંગ ત્રિલોકમાં પ્રખ્યાત થયું. આ શિવલિંગના જે દર્શન કરે છે તે તમામ પાપો તાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. આ મલ્લિકાર્જુન નામથી ભગવાન શિવ ત્યાં સ્થિર થયા. બોલો ભગવાન મલ્લિકાર્જુનની જય. હવે સાંભળશું મહાકાલ જ્યોતિર્લિંગની કથા. પૂર્વે એક જ્ઞાની વિદ્વાન બ્રાહ્મણને વેદોનો જાણકાર હતો. તે ઉજાજ પીજા નગરીમાં રહેતો હતો. તે શિવ ભક્ત હોવાથી શિવ પૂજનમાં રત રહેતો. આ બ્રાહ્મણને 4 પુત્રો હતા. આ ચારેયના નામો આ પ્રમાણે હતા: દેવપ્રિય, પ્રિયમેઘા, સુકૃત, સુવ્રત. આ સમયે રતિમાલ પર્વત ઉપર એક મહાદુષ્ટ બળવાન દૂષણ નામનો દૈત્ય રહેતો હતો. તેણે બ્રહ્માજીનું તપ કરી વરદાન મેળવ્યું અને આ વરદાનથી તે અભિમાની થઈ તેણે દેવોને જીતી લીધા અને તેમનું રાજ્ય લઈ લીધું. ઉપરાંત વેદ ધર્મ તથા સ્મૃતિ ધર્મનો નાશ કરી નાખ્યો. આ દૂષણ નામના દૈત્યએ પોતાના બળવાન એવા બીજા 4 દૈત્યો સાથે મળીને બ્રાહ્મણોનો નાશ કરવા લાગ્યો. બ્રાહ્મણો આ દૈત્યના ત્રાસથી અત્યંત દુઃખ પામ્યા. ત્યારે વેદપ્રિયે સૌને કહ્યું, જુઓ, આપણી પાસે એવી કોઈ સેના નથી કે આપણે એ દૈત્યનો સામનો કરી શકીએ. એટલા માટે આપણે સૌ શિવજીની શરણમાં જઈએ અને તેમને આરાધી પ્રસન્ન કરી આપણા દુઃખની વાત કહીએ. શિવજી આપણા પર પ્રસન્ન થઈ આપણું દુઃખ જરૂર દૂર કરશે. આમ બધા બ્રાહ્મણો શિવજીના પાર્થિવ શિવલિંગની પૂજામાં રત થઈ ગયા. આ હકીકતથી પેલા દૂષણ અસુરને ખબર પડી. તેણે એના સાથી અસુરને આજ્ઞા કરી કે આ બ્રાહ્મણોનો નાશ કરી નાખો. એ વખતે પેલા પાર્થિવ લિંગના સ્થળે મોટો ધડાકો થયો અને ત્યાં ઊંડો ખાડો થઈ ગયો. આ ખાડામાંથી ભગવાન શિવ મહાકાલ રૂપે પ્રગટ થયા અને એમણે ભયંકર હુંકાર કર્યો. આ હુંકારથી અસુર દૂષણ ત્યાંને ત્યાં જ બળીને ભસ્મ થઈ ગયો. ત્યારબાદ દુષ્ટોની સેનાનો નાશ કરવા લાગ્યા. દૈત્ય સેનાનો નાશ કરી નાખ્યો. ત્યાર પછી બ્રાહ્મણો ઉપર કૃપા કરી ભોળાનાથે વરદાન માંગવા કહ્યું. ત્યારે બ્રાહ્મણો કહેવા લાગ્યા, હે પ્રભુ, અમને મુક્તિ આપો અને લોક હિતાર્થે આપ અહીંયા સ્થિર થાવો. બ્રાહ્મણોનું કહેવું સાંભળી ભગવાન શિવજીએ થયેલા ઊંડા ખાડામાં બિરાજમાન થયા અને 4 તડ શિવલિંગ પ્રગટ થયા અને એ ભગવાન ભોળાનાથ ત્યાં મહાકાલેશ્વરના નામથી પ્રખ્યાત થયા. જે કોઈ શિવ ભક્ત આ મહાકાલેશ્વરના ભાવથી ભક્તિથી વિશ્વાસ રાખીને દર્શન કરે છે તેની દરેક મનોકામના ફળીભૂત થાય છે. બોલો ભગવાન મહાકાલેશ્વરની જય. તો મિત્રો, હવે સાંભળશું ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની કથા. નારદ મુનિ વિંધ્યાચલ પર્વત ઉપર જઈને ત્યાં ભગવાન ભોળાનાથનું ભાવ અને ભક્તિથી પૂજન કરવા લાગ્યા. એ સમયે વિંધ્યાચલ પર્વત ગર્વથી કહેવા લાગ્યો કે મારામાં બધું જ છે. આમ જ્યાં નારદજી સામે બોલ્યા કે નારદથી એક મોટો નિશાસો નખાઈ ગયો. વિંધ્યાચલે નિશાસો નાખવાનું શું કારણ છે એવું નારદજીને પૂછતા નારદ કહેવા લાગ્યા, હે વિંધ્યાચલ, તું કહે છે તેમ તારામાં બધું છે, તેમ છતાં મેરુ નામનો પર્વત તારા કરતાં ઘણો ઊંચો છે અને દેવોમાં તેનો ભાગ થાય છે. આ જ વસ્તુ તારામાં નથી, એટલે મારાથી નિશાસો નખાઈ ગયો. નારદજીના વચનો સાંભળી વિંધ્યાચલને ઘણું દુઃખ થયું. એ જ સમયે તેણે શિવજીને આરાધવાનું શરૂ કર્યું. તેણે 6 માસ સુધી શિવજીનું તપ કર્યું. ત્યારે શિવજી પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા, વરદાન માંગ. ત્યારે વિંધ્યાચલે 2 હાથ જોડી પ્રણામ કરતા શિવને કહ્યું, હે પ્રભુ, આપ અહીંયા સ્થિર થાવો. વિંધ્યાચલની ઈચ્છાથી ભગવાન ભોળાનાથ ત્યાં ઓમકારનું એક જ લિંગ હતું. તે 2 લિંગમાં પરિણમ્યું. એ પ્રણવ ઓમકારમાં રહે અને બીજું ઓમકાર નામથી મહાદેવ રૂપ થયું. આમ આ 2 શિવલિંગો શિવ ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરનાર અને મોક્ષ ગતિને આપનારા થયા. બોલો ઓમકારેશ્વર મહાદેવની જય. તો મિત્રો, હવે સાંભળશું કેદારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની કથા. સુજી કહેવા લાગ્યા, હે ઋષિ મુનિઓ, નર નારાયણ નામના વિષ્ણુ ભગવાનના જે 2 અવતારો છે તે બંને અવતારો બદ્રિકાશ્રમમાં તપ કરે છે.
એ બંનેને શિવજીનું પાર્થિવ લિંગ બનાવી અને શિવજીને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ, આ પાર્થિવ લિંગમાં આપ સ્થિત થાવો. ત્યારે ભગવાન પ્રતિદિન એમના બનાવેલા પાર્થિવ લિંગમાં આવતા અને પૂજિત થતા. એમના આ તપથી ભગવાન શિવે પ્રસન્ન થઈ કહ્યું, તમારી પૂજા ભક્તિથી હું તમારા ઉપર પ્રસન્ન છું, માટે વરદાન માંગો. ત્યારે નર નારાયણ લોકહિતાર્થે ભગવાનને કહ્યું, પ્રભુ, આપ પ્રસન્ન થયા હો તો આ જ સ્વરૂપે અહીં સ્થિત થાવો. નર અને નારાયણના અનુરોધ અને ઈચ્છાથી પ્રભુ હિમાલયના એ કેદાર તીર્થમાં જ્યોતિર્લિંગ રૂપે સ્થિર થયા અને બંનેની પૂજાથી ભગવાન શિવ લોકો ઉપર કૃપા કરવા લાગ્યા તથા પોતાના ભક્તોના દર્શન આપવા માટે પોતે કેદારેશ્વર નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. બોલો કેદારેશ્વર મહાદેવની જય. મિત્રો, હવે સાંભળશું ભીમશંકર જ્યોતિર્લિંગની કથા. કેદારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગનો સૂતજીએ ઋષિ મુનિઓનો મહિમા કહી સંભળાવ્યો. ત્યાર પછી સૂતજી બોલ્યા, હે મુનિવરો, હવે હું તમને ભીમશંકર જ્યોતિર્લિંગનો મહિમા કહી સંભળાવું છું. તે મનમાં ભક્તિભાવ રાખી તમે સૌ સાંભળો. પૂર્વે એક મહાબળવાન અને પરાક્રમી રાક્ષસ થયો હતો, જેનું નામ ભીમ હતું. આ ભીમ રાક્ષસ લોકોને ઘણો ત્રાસ આપતો અને ધર્મનો ધ્વંસ કરતો. કરકટી નામની એક રાક્ષસીને જોઈને રાવણના ભાઈ કુંભકર્ણએ એના ઉપર બળાત્કાર કરી લંકા ભાગી ગયો અને તેનાથી અભિમાન નામનો રાક્ષસ કરકટીના ઉદરેથી જન્મ્યો. માતા અને પુત્ર એ સમયે સહ પર્વત ઉપર રહેતા હતા. એકવાર આ રાક્ષસ ભીમે એની માતાને પૂછ્યું, હે માતા, મારા પિતા કોણ છે અને તેઓ અત્યારે ક્યાં છે? ભીમે પૂછેલા સવાલથી માતા કરકટી દુઃખી થઈ અને બોલી, બેટા, તારા પિતાનું નામ વિરાધ છે. તેઓને રામે મારી નાખ્યા છે અને તેમના મૃત્યુથી હું મારા માતા પિતાને ત્યાં રહેવા લાગી હતી. એકવાર મારા માતા પિતા અગત્ય મુનિના શિષ્યનું ભક્ષણ કરવા ગયા. ત્યારે મુનિએ બંનેને પોતાના યોગ બળે વાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યા. ત્યારથી હું એકલી રહેતી હતી. તે સમયે રાવણનો નાનો ભાઈ કુંભકર્ણ મને એકલી અને અસહાય જાણી મારા પર મોહિત થઈ બળજબરીપૂર્વક મારી સાથે સમાગમ કરી લંકા ભાગી ગયો. ત્યાર પછી તારો જન્મ થયો. હે બેટા, જેવા તારા પિતા મહાબળવાન છે તેવો જ તું તે જ પ્રતાપી અને મહાબળવાન થા. પોતાની માતાની આ વાત સાંભળી ભીમ ક્રોધિત થઈ પોતાના પિતા તથા નાના નાનીના મૃત્યુનો બદલો લેવાનો વિચારથી બ્રહ્માજી પાસેથી વરદાન મેળવવા માટે ઘોર વનમાં જઈ તપ કરવા લાગ્યો. આમ 1000 વર્ષ સુધી ભીમે કઠોર તપ કર્યું. આથી બ્રહ્માજી તેના પર પ્રસન્ન થઈ વરદાન આપવા માટે તત્પર થયા. ભીમે બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા જાણી વરદાન માંગ્યું કે, હે દેવ, મને એવું બળ આપો કે તેની તુલના જગતમાં થાય. બ્રહ્માજીએ તથાસ્તુ કહી અદૃશ્ય થઈ ગયા. ભીમ વરદાન મેળવી પોતાની માતા પાસે આવી કહેવા લાગ્યો, માં, હવે તું જોઈશ કે હું કેવો મહાબળવાન છું. ત્યાર પછી ઇન્દ્રાદી દેવતાઓ સાથે યુદ્ધ કરી તેમને હરાવી સ્વર્ગમાંથી હાંકી કાઢ્યા. વિષ્ણુ ભગવાને પણ યુદ્ધ કરી જીતી લીધા. ત્યાર પછી કામરૂ દેશના રાજવી એવા સુદક્ષિણને ત્યાં યુદ્ધમાં હરાવી તેનું વર્ચસ્વ લૂંટી બંદી બનાવ્યા. આ સુદક્ષિણ રાજા મહાન શિવ ભક્ત હતા, એટલે કેદખાનામાં પણ તેણે ભગવાન સદાશિવનું પાર્થિવ લિંગ બનાવી લિંગ પૂજન ભક્તિમાં લીન રહેવા લાગ્યા. આ રાજાની પત્ની પણ શિવ ભક્ત હતા. આ સુદક્ષિણા નામની રાજાની પત્નીએ શિવ પૂજન કરી શિવ ધ્યાનમાં રહેવા લાગી. રાજા અને રાણીના ભક્તિ ભાવે ભગવાન શિવ પ્રસન્ન થયા. ત્યારે સુદક્ષિણ રાજાએ ભીમ નામના દૈત્યનો નાશ કરવા માટે શિવજીને પ્રાર્થના કરી. શિવે કહ્યું, હું એ અભિમાની ભીમનો નાશ કરીશ. હવે એ સમયે શિવ પૂજન કરતા સુદક્ષિણને જોઈ તેના કોઈ દૈત્યએ ભીમની પાસે જઈ વાત કરી. ત્યારે ભીમ ક્રોધિત થઈ હાથમાં ખડગ લઈ રાજાને મારી નાખવા માટે આવ્યો. તે સમયે ભગવાન શિવે પ્રગટ થઈ તેના ખડગના ટુકડા કરી નાખ્યા. ત્યારે ભીમે ત્રિશૂળ ફેંક્યું. ત્રિશૂળના પણ શિવજીએ અનેક ટુકડા કરી નાખ્યા. તે સમયે નારદજી ત્યાં આવ્યા અને ભગવાનને કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ, આ દૈત્યનો સત્વરે નાશ કરી નાખો. અને શિવજીએ એક ભયાનક હુંકાર કર્યો. આ હુંકારથી અગ્નિ પ્રગટ થયો અને ભીમ તથા તેના તમામ રાક્ષસોને બાળી ભસ્મ કરી નાખ્યા. ભીમનો નાશ થવાથી દેવો ઋષિમુનિઓમાં આનંદ વ્યાપી ગયો. તેઓ સૌ શિવજીની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. પછી ભગવાનની સ્તુતિ કરી કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ, આપ અહીંયા સ્થિર થાઓ. ભગવાન શિવ ભીમશંકર નામે ત્યાં સ્થિત થયા. આ જ્યોતિર્લિંગ ભીમેશ્વર અથવા ભીમશંકર નામે પ્રખ્યાત થયું અને લોકોની મનોકામના આ લિંગના દર્શન થતાં જ પરિપૂર્ણ થાય છે. બોલો ભીમ જ્યોતિર્લિંગ મહાદેવની જય.
મિત્રો, હવે સાંભળશું કાશી વિશ્વેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની કથા. સૂતજી કહેવા લાગ્યા, હે મુનિવરો, પ્રભુને જ્યારે એકમાંથી બે થવાની ઈચ્છા જાગી ત્યારે તેઓ પોતે સુગુણ સ્વરૂપ લઈ શિવ કહેવાયા અને બીજા સ્વરૂપે સ્ત્રી થયા તે શક્તિ કહેવાયા. આમ બંનેએ આકાશવાણી સાંભળી કે તમારે બંનેએ તપ કરવું જોઈએ, તેનાથી એક સર્વશ્રેષ્ઠ સૃષ્ટિનું સર્જન થશે. ત્યારે તે પુરુષે પ્રભુને કયા સ્થાને તપ કરવું એમ પૂછ્યું. એટલે શિવજીએ આકાશમાં એક ઉત્તમ નગરીની રચના કરી, જે નગરીમાં બધા જ જરૂરી ઉપકરણોથી સજ્જ હતી. ત્યાં વિષ્ણુએ સૃષ્ટિ રચનાથી ભાવનાથી શિવજીનું તપ કર્યું અને અતિ પરિશ્રમને લઈને અનેક જળધારાઓ વહેવા લાગી. આથી આખું આકાશ વ્યાપ્ત થઈ ગયું. તેનાથી ત્યાં બીજું કશું નજરે ચડતું ન હતું. ત્યારે આનાથી પ્રભાવિત થઈ વિષ્ણુ બોલ્યા, આ તે કેવી અદ્ભુત વસ્તુ જણાયા કરે છે. અને આશ્ચર્ય સાથે એમણે પોતાનું મસ્તક ધૂણાવ્યું. ત્યારે એમના કાનમાંથી એક મણિ ખરી પડ્યો. આ મણિ જે સ્થળે પડ્યો તે સ્થળ મણિકર્ણિકા નામે પ્રસિદ્ધ તીર્થ થઈ ગયું. જ્યારે પૂર્વોક્ત જળ રાશિમાં આખી નગરી ડૂબવા લાગી તે સમયે શિવજીએ પોતાના ત્રિશૂળ ઉપર પૃથ્વીને ધારણ કરી લીધી. તે સમયે પૃથ્વીએ પોતાના પત્ની સાથે એક જ જગ્યાએ શયન કર્યું. ત્યારે વિષ્ણુની નાભીમાંથી એક કમળ ઉત્પન્ન થયું. આ કમળમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિમાં પણ ભગવાન શિવની જ ઈચ્છા હતી. ત્યાર પછી શિવના આદેશ પ્રમાણે સૃષ્ટિ રચનાનો આરંભ કર્યો. તેમણે બ્રહ્માંડમાં 14 ભુવન બનાવ્યા. આ બ્રહ્માંડનો વિસ્તાર ઋષિ મુનિઓએ 50 કરોડ યોજનાનો બનાવ્યો છે. પછી ભગવાન શિવજીએ વિચાર્યું કે આ બ્રહ્માંડમાં કર્મના બંધને પેલા જીવો મને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરશે. એટલે શિવજીએ મુક્તિદાયીની પંચકૃષિનો આ જગતમાં છોડી દીધી. ત્યાં શિવે આવી મુક્ત નામનું જ્યોતિર્લિંગ સ્થાપ્યું. હે મુનિઓ, બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થતાં પ્રલય થાય છે. એ સમયે કાશી ક્ષેત્રનો નાશ થતો નથી, જ્યારે સમગ્ર જગત નાશ પામે છે. પ્રલય સમયે કાશી ક્ષેત્રનો નાશ નહીં થવાનું કારણ શિવજીએ આ સમયે કાશી ક્ષેત્રને પોતાના ત્રિશૂળ ઉપર ધારણ કરી લે છે. અને જ્યારે બ્રહ્માજી દ્વારા પુનઃ સૃષ્ટિની રચના થાય છે ત્યારે શિવજી કાશી ક્ષેત્રને ફરીથી એના સ્થાને આપી દે છે. કાશી નગરી મનુષ્યના પાપ કર્મોનો નાશ કરવાવાળી પવિત્ર નગરી છે અને એટલે જ એને કાશી ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે. આ કાશી ક્ષેત્રમાં કાશી મુક્તેશ્વર લિંગ સદાય બિરાજમાન રહે છે. આ મુક્તેશ્વર લિંગ મુક્તિ પ્રદાન કરનારું છે. જેની સદગતિ થતી ના હોય તેમને સદગતિ આ કાશી ક્ષેત્રમાં થાય છે, કારણ કે તે સદા શિવને અતિ પ્રિય છે. બોલો મુક્તેશ્વર લિંગ મહાદેવની જય. મિત્રો, હવે સાંભળશું ત્રંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની કથા. સૂતજી કહેવા લાગ્યા, હે બ્રાહ્મણો, હવે હું તમને સૌને ત્રંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગનો મહિમા કહી સંભળાવું તે તમે ભક્તિભાવે સાંભળો. એક સમયે મહાસતી અહલ્યાના પતિ ઋષિ ગૌતમ બ્રહ્મ પર્વત ઉપર તપ કરતા હતા. એ સમયે ત્યાં 100 વર્ષો સુધી વરસાદ થયો નહીં અને દુષ્કાળ પ્રવર્તવા લાગ્યો. પ્રાણીઓ અન્ન અને પાણી માટે વલખા મારવા લાગ્યા અને મૃત્યુ પામવા લાગ્યા. આથી ગૌતમ ઋષિને ઘણું દુઃખ થયું. તેઓ આથી વ્યાકુળ થયા. આથી વરુણદેવનું 6 માસ સુધી તપ કર્યું. આથી વરુણદેવ પ્રસન્ન થઈ તેમને વરદાન માંગવા કહ્યું. ઋષિ બોલ્યા, પ્રાણીઓ અન્ન અને જળ વિના મરણ પામવા લાગ્યા, માટે આપ વરસાદ આપો. વરુણદેવ કહેવા લાગ્યા, હે ઋષિ દેવોની આજ્ઞા સિવાય હું વરસાદ ન આપી શકું, પરંતુ તમે ધરતીમાં એક ખાડો કરો. ગૌતમે ધરતી ઉપર એક ઊંડો ખાડો ખોદ્યો. વરુણદેવે ખાડો પાણીથી છલોછલ ભરી દીધો અને કહેવા લાગ્યા, હે ઋષિ, તમારા પ્રતાપે આ જળથી છલોછલ ખાડો કદાપી ખાલી નહીં થાય. આમ વરુણદેવની કૃપાથી જળ પ્રાપ્ત કરી ગૌતમ ઋષિએ પ્રાણીઓ માટે ચારો અને પક્ષીઓના ચણ માટે ધાન્યની વાવણી કરી. તેનાથી સૌનું પોષણ થવા લાગ્યું. આથી ઘણા ઋષિ મુનિએ અને જીવો ત્યાં સ્થાયી થયા. ધરતી પાછી હરિયાળી થઈ. એક સમયે ગૌતમના શિષ્યો એ જળકુંડમાં પાણી લેવા ગયા અને તે સમયે અન્ય ઋષિ મુનિઓની પત્નીઓએ પણ પેલા શિષ્યોને પાણી લેતા અટકાવ્યા અને કહેવા લાગી, પહેલા અમે આ જળ લઈશું, ત્યારબાદ તમારે જળ લેવાનું. ત્યારે શિષ્યોએ અહલ્યાજીને બોલાવી લાવ્યા અને અહલ્યાજીએ શિષ્યોને પહેલા જળ લેવાની ગોઠવણ કરી આપી. આથી ઋષિ પત્નીઓએ ક્રોધે ભરાઈ પોતાના પતિઓને વાતને વધારીને કહી. એટલે મુનિઓએ ગૌતમ ઋષિ સામે બદલો લેવા માટે ગણપતિજીની પૂજા કરી. ત્યારે ગણપતિ પ્રગટ થઈ મુનિઓને વરદાન માંગવા કહ્યું અને ગૌતમને અપમાનિત કરી કાઢી મૂકીએ એવી શક્તિ અમને આપો એવું કહ્યું. મુનિઓની માંગણી સાંભળી ગણપતિ કહેવા લાગ્યા,
હે મુનિગણો, આવા ઋષિ દ્વેષ રાખવો યોગ્ય નથી. ઋષિએ તમારા સૌની સુખ શાંતિ માટે તપ કરી જળની વ્યવસ્થા કરી સૌને સુખી કર્યા એ યાદ કરો. પરંતુ પેલાઓએ હઠ કરી ત્યારે ગણપતિ કહેવા લાગ્યા, જુએ હજુ પણ માની જાઓ તો સારું છે, નહીતર આવી તમારી હઠથી પરિણામ સારું આવવાનું નથી. થોડા સમય પછી ગૌતમ ઋષિ જ્યાં અનાજ વાવતા હતા તે એક સાવ મરી જવાના આરે હોય એવી દુબળી ગાયનું રૂપ લઈને આવ્યા. ગાય ઋષિના માર્ગમાં રસ્તો રોકીને ઊભી હતી. એટલે ગૌતમ ઋષિએ ગાયને માર્ગમાંથી આઘી કરવા એક પાતળી સોટી લઈ તેને મારી. સોટી વાગતા જ ગાય મૃત્યુ પામી. ત્યારે પેલા દુષ્ટ ઋષિમુનિઓએ એ ગૌતમ ઋષિ ઉપર ગૌ હત્યાનું પાપ ચડાવી તેનું અપમાન કર્યું અને આશ્રમમાંથી ચાલ્યા જવા કહ્યું. આથી ઋષિ અને અહલ્યાજી દુઃખી થઈ આશ્રમ છોડી ચાલ્યા ગયા અને એક વનમાં જઈ ગૌતમ ઋષિએ ગૌ હત્યાના પાપમાંથી મુક્ત થવા માટે તપ કર્યું. ગંગા સ્નાન કરી ઘણા બધા પાર્થિવ લિંગ બનાવી શિવજીની પૂજા પ્રાર્થના કરી. ત્યારે શિવજી પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા, હે ગૌતમ ઋષિ, તમે સ્ફટિકની જેમ શુદ્ધ આત્મા છો. તમે કોઈ પાપ કર્યું નથી, માટે વરદાન માંગો. ત્યારે ઋષિએ શિવજી પાસે ગંગાની માંગણી કરી. ત્યારે શિવજીએ પ્રસન્ન થઈ ગૌતમ ઋષિની માંગણીનો સ્વીકાર કરી ગંગાજળ ઋષિને આપ્યું. ત્યારે ગૌતમ ઋષિએ પોતાના કરેલા ગૌ હત્યાના પાપમાંથી મુક્ત કરવા ગંગાને કહ્યું. એટલે ગંગાજી વિચારવા લાગ્યા કે ઋષિને ગૌ હત્યાના પાપમાંથી મુક્ત કરી પવિત્ર થઈએ હું પાછી સ્વર્ગલોકમાં ચાલી જઈશ. પરંતુ ભગવાન શિવે ગંગાને આજ્ઞા કરી કે જ્યાં સુધી આ કલયુગ છે ત્યાં સુધી તારે આ ધરતી ઉપર રહેવાનું છે. ત્યારે ગંગાજીએ શિવજીને કહ્યું, હે પ્રભુ, તો આપે પણ અહીંયા પાર્વતી સહિત નિવાસ કરવો પડશે. શિવજીએ ગંગાજીની વાત સ્વીકારી અને ત્યાં સ્થિર થયા. એ સમયે ગંગાએ પૂછ્યું, પ્રભુ, સંસારના પ્રાણીઓને મારી મહત્તાની જાણ કેવી રીતે થશે? એ જ સમયે ઋષિ બોલ્યા, જે સમયે બૃહસ્પતિ સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને ત્યાં સ્થિર રહેશે એટલો સમય અમે સૌ તમારા જળમાં સ્નાન સંધ્યા કરીશું અને ભગવાન ભોળાનાથના દર્શન કરીશું. એટલે અમારા સર્વે પાપો તાપોનો નાશ થશે. આ સાંભળીને ગંગા ત્યારથી ગોમતી નામે અને શિવલિંગ ત્રયંબક નામે સ્થિર થઈ પ્રખ્યાત થયા. અહીં ગંગા નદીના સર્વપ્રથમ ગૌતમ ઋષિએ સ્નાન સંધ્યા વિધિ કરી એટલે ગંગાજી ગંગા દ્વારકા કહેવાયા. ત્યાર પછી બીજા મુનિઓ સ્નાન કરવા આવ્યા એટલે ગંગાજી અદ્રશ્ય થઈ ગયા. ત્યારે ગૌતમ ઋષિએ ગંગાજીને વિનંતી કરી કે આપ દ્રશ્યમાન થાય અને ઋષિઓને સ્નાન કરવા દો. ત્યારે ગંગાજી બોલ્યા, આ કૃતજ્ઞ મુનિઓને હું દેખાઈશ નહીં. ત્યારે ઋષિએ વધુ એક વખત પ્રાર્થના વિનંતી કરી. ત્યારે ગંગાજી કહેવા લાગ્યા, હે ગૌતમ ઋષિ, આ કૃતજ્ઞ મુનિઓની પાર્વતીજીની 100 વાર પ્રદક્ષિણા કરે તો જ દર્શન આપીશ. પેલા ઋષિઓ પસ્તાયા, પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી. ગૌતમ ત્યારે ગંગાએ પ્રસન્ન થઈ દર્શન આપ્યા. બોલો ત્રંબકેશ્વર મહાદેવની જય. મિત્રો, હવે સાંભળશું વૈદ્યનાથેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની કથા. સુતજી કહેવા લાગ્યા, હે મહામુને, મેં આપ સૌને ત્રંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગનો મહિમા કહી સંભળાવ્યો છે. આપ સૌ વૈદ્યનાથેશ્વર જ્યોતિર્લિંગનો મહિમા સંભળાવું તે ભક્તિ ભાવથી સાંભળો. લંકાપતિ રાક્ષસ રાજ રાવણ પોતાની પ્રકૃતિએ ઘણો અભિમાની અને ક્રૂર રાક્ષસ હતો. તેણે એકવાર એ પોતાને મનવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે કૈલાસ પર્વત ઉપર જઈ ભક્તિભાવથી તપ કરવા લાગ્યો. રાવણ શિવ ભક્ત હતો, તેથી શિવજીની કૃપા મેળવવા તેણે કઠિન તપ કર્યું. આથી ભોળા ભગવાન તેના પર પ્રસન્ન થયા નહીં. તેથી ફરીથી રાવણ તપ કરવા લાગ્યો તથા હિમાલય પર્વતની દક્ષિણ દિશામાં એક જગ્યાએ ધરતી ઉપર મોટો ખાડો કરી એ ખાડામાં અગ્નિ પ્રગટાવી બાજુમાં શિવલિંગની સ્થાપના કરી હવનનો આરંભ કર્યો. ત્યાર પછી રાવણે ઘણી જ આકરી તપસ્યા આદરી. ઉનાળામાં તે પોતાની ચારેય તરફ 5 અગ્નિ પ્રગટાવી શિવ આરાધના કરવા બેસતો. શિયાળામાં જળની અંદર ગળા સુધી જળ આવે તેમ ઊભો રહી તપ કરતો અને વર્ષા ઋતુમાં ખુલ્લામાં રહેતો. આમ 3 પ્રકારે તે કઠિન તપ કરવા લાગ્યો. તેમ છતાં શિવ પ્રસન્ન થયા નહીં. ત્યારે રાવણે પોતાનું મસ્તક કાપી શિવલિંગને અર્પણ કર્યું અને શિવ પૂજન કર્યું. આમ તેણે પોતાના એક પછી એક 9 મસ્તકો કાપી શિવાર્પણ કર્યું. જ્યારે છેલ્લું 10મું મસ્તક બાકી રહ્યું ત્યારે ભગવાન શિવજી રાવણ સામે પ્રગટ થયા અને તેના 9 મસ્તકો પાછા હતા તેમ તેના ધડ ઉપર જોડી તેને મનપસંદ વરદાન માંગવા કહ્યું. એટલે રાવણ બોલ્યો, પ્રભુ, હું આપને મારી સાથે લંકા લઈ જવા આવ્યો છું. આપ મારી મનોકામના પૂર્ણ કરો. ત્યારે ભગવાન શિવ અચકાયા, પરંતુ તરત જ રાવણને કહેવા લાગ્યા, રાક્ષસ રાજ, હું સદેહે તો તારી સાથે આવી શકું નહીં.
પરંતુ હું તને આ મારું શિવલિંગ આપું છું, તે તું તારી લંકામાં લઈ જા. પરંતુ એક વાતનું ધ્યાન રાખજે, આ લિંગ તું ક્યાંય રસ્તામાં ધરતી ઉપર મૂકીશ નહીં. જો તેમ થશે તો લિંગ ત્યાં જ સ્થિર થઈ જશે. શિવજીનું કહેવું સાંભળી રાવણ કહેવા લાગ્યો, હે પ્રભુ, હું આ લિંગને ક્યાંય નીચે નહીં મૂકું. આમ કહી તે શિવલિંગ લઈ લંકા તરફ જવા ચાલી નીકળ્યો. ત્યારે રસ્તામાં શિવ માયાથી એને તીવ્ર લઘુશંકાની ઈચ્છા થઈ. ત્યારે તે ઘણો સામથર્યવાન હોવા છતાં લઘુશંકાના આવેગને રોકી શક્યો નહીં. આથી તેણે આસપાસ નજર ફેરવી તો એક ગાયોનો ગોવાળ નજરે ચડતા તેને બોલાવી રાવણે કહ્યું, ભાઈ, હું લઘુશંકાએ જઈ આવું ત્યાં સુધી આ લિંગનું તું પકડી રાખ. રાવણ શિવલિંગ ગોવાળના હાથમાં પકડાવી લઘુશંકા કરવા ગયો. ઘણો સમય જતાં પેલો ગોવાળ શિવલિંગના વજનથી અકળાયો અને એણે શિવલિંગ ધરતી ઉપર મૂકી ચાલ્યો ગયો. શિવલિંગ ત્યાં જ ધરતી ઉપર સ્થિર થઈ ગયું. હે ઋષિ મુનિઓ, આ એ જ શિવલિંગ ત્રિલોકમાં વૈદ્યનાથેશ્વર નામે પ્રખ્યાત થયું. બોલો વૈદ્યનાથેશ્વર મહાદેવની જય. મિત્રો, હવે સાંભળશું નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની કથા. પાર્વતીજીના વરદાનથી દારૂક નામની રાક્ષસી સમુદ્ર તટ ઉપર આવેલા વનની રક્ષા અને દેખભાળ કરતી હતી. આ દારૂકા ઘણી ક્રોધી અભિમાની હતી. તેના પતિનું નામ દારૂક હતું. તેઓ વરદાન મેળવીને ક્રૂર હત્યાઓ કરવા લાગ્યા. દેવો ઋષિઓને ત્રાસ આપવા લાગ્યા તેમજ ધર્મનો નાશ કરવા લાગ્યા. આથી ઋષિ મુનિઓ દારૂકાના ત્રાસથી ત્રાસી જઈને ઓર્વ ઋષિ પાસે આવી બેને રાક્ષસીના ત્રાસની વાત કરી. ઓર્વ ઋષિએ શાપ આપ્યો કે જો તે બંને ઋષિઓને ત્રાસ આપશે, યજ્ઞનો નાશ કરશે કે પ્રાણીઓનો વધ કરશે તો તે બંને આપોઆપ નાશ પામશે. ઓર્વ ઋષિના શાપને લઈને દેવતાઓ ગેલમાં આવી ગયા અને તે બંને ઉપર આક્રમણ કરી દીધું. આ બંનેને ઓર્વ ઋષિના શાપની ખબર પડી, તેથી દેવો સામે યુદ્ધ કરી શક્યા નહીં અને ગભરાઈને પાર્વતીના વરદાનથી આખા વનને લઈને તથા તમામ સમૃદ્ધિ લઈને સમુદ્રમાં લઈ જઈને પછી કોઈ પણ જાતના ભય વગર બંને રહેવા લાગ્યા. અને સમુદ્રમાં આવતી જતી નૌકાઓ મુસાફરીએ જતી તેના મુસાફરોને કેદ કરી મારી નાખતા. આમ સમુદ્રમાં પણ આ બંને ત્રાસ વર્તાવા લાગ્યા. કેટલાક સમય પછી દારૂકા પોતાના રાક્ષસો સાથે સમુદ્રમાં ફરી રહ્યો હતો. ત્યારે તેણે ઘણી નૌકાઓ આવતી જોઈ, તેથી તેના સાથી રાક્ષસો સાથે એ બધી નૌકાઓ અટકાવી તેમાં મુસાફરી કરતા તમામ મુસાફરોને બંદીવાન બનાવી સમુદ્રમાં લઈ જઈ. એ મુસાફરોમાં એક શિવભક્ત સુપ્રિય નામનો વણિક હતો, પણ તેને એવો નિયમ હતો કે તે જ્યાં સુધી શિવજીનું પૂજન પ્રાર્થના કરે નહીં ત્યાં સુધી ભોજન ગ્રહણ કરવું નહીં. એટલે તેણે શિવ પૂજન કરવા માંડ્યું. સાથે તેણે અન્ય કેદીઓને પણ શિવલિંગનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું અને શિવજીનું પૂજન કરવા કહ્યું. આથી અન્ય કેદીએ પણ શિવજીનું પૂજન કરવા લાગ્યા. આ વાતની દારૂક દૈત્યને ખબર પડવાથી ધુઆ ફુવા થયો ત્યાં આવ્યો અને સુપ્રિયને તથા અન્ય કેદીઓને શિવ પૂજન બંધ કરો, નહીતર તમને સૌને હું મારી નાખીશ, આવી રાક્ષસી વાણી બોલ્યો. આથી સુપ્રિય વણિકે ભગવાન શિવજીને પ્રાર્થના કરી કે દારૂકના ભયથી ત્રાસ થયો છે, આપનું પૂજન નથી કરવા દેતો, આથી આપ દારૂકનો નાશ કરો. સુપ્રિયની પ્રાર્થના સાંભળી શિવનું ત્યાં જ ધરતીમાંથી મંદિર સહિત પ્રગટ થયા અને સુપ્રિય વણિકને પશુ પ્રાસ્ત આપ્યું. સુપ્રિય વણિકે આ દિવ્ય શિવજીએ આપેલા પાશુપતાસ્ત્રથી દૈત્યનો નાશ કર્યો. ત્યાર પછી શિવજીએ દેહ ધારણ કરી સુપ્રિય વણિકને વરદાન આપ્યું કે અહીં બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય અને શૂદ્ર તમે સૌ તમારો ધર્મ પાળો અને શિવ ધર્મનો પ્રચાર કરો તથા આ જગ્યા આજથી પાવન બનશે તથા આ જગ્યામાં રાક્ષસો આવી નહીં શકે. આ બાજુ દારૂકા રાક્ષસણાએ દેવી પાર્વતીજીનું સ્મરણ કરી પોતાના વંશની રક્ષા કરવા વિનંતી કરી. દારૂકાની વિનંતીથી પાર્વતીજીએ શિવજીને કહ્યું, હે નાથ, આપે આપેલું વચન આ યુગના અંતે સત્ય થશે, ત્યાં સુધી તામસી સૃષ્ટિ અખંડ રહો. મારું આ વચન સિદ્ધ કરો, કારણ કે દારૂકા મારી જ શક્તિ છે. એટલે રાક્ષસીઓ દ્વારા જે પુત્રો ઉત્પન્ન થાય તે ભલે આ વનમાં નિવાસ કરે, આટલું મારું વચન સિદ્ધ કરો. શિવજીએ પાર્વતીની ઈચ્છા પૂર્ણ કરતા કહ્યું, ઠીક, તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થાવો અને હું પણ અહીંયા જ નિવાસ કરીશ. કળિયુગના અંતમાં મહાસેનનો પુત્ર મારો પરમ ભક્ત બનશે. ત્યાર પછી શિવ પાર્વતી જ્યોતિર્લિંગ રૂપે નાગેશ્વર અને નાગેશ્વરી રૂપે પ્રસિદ્ધ થયા. બોલો નાગેશ્વર મહાદેવની જય. મિત્રો, હવે સાંભળશું રામેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની કથા.
પૃથ્વીનો ભાર હળવો કરવા, ઋષિ મુનિઓ દેવોને રાક્ષસોના ત્રાસમાંથી મુક્ત કરવા, રાક્ષસરાજ રાવણનો અન્ય રાક્ષસો સાથે વિનાશ કરવા માટે ભગવાને અયોધ્યામાં દશરથ મહારાજને ત્યાં કૌશલ્યાજીના પુત્ર તરીકે ભગવાન રામ અવતર્યા. પિતાના વચનને ખાતર શ્રી રામ વનમાં આવ્યા. ત્યારે પંચવટીમાં નિવાસ કર્યો. તે સમયે રાક્ષસ રાજ રાવણ તેની પત્ની સીતાનું હરણ કરી લંકા ઉપાડી ગયો. ત્યારે રામ લક્ષ્મણ સીતાની શોધ કરવા નીકળ્યા. કિષ્કિંધા નગરે આવ્યા. સુગ્રીવ સાથે હનુમાનજીના કહેવાથી મિત્રતા કરી. વાલીના ત્રાસમાંથી સુગ્રીવનું રક્ષણ કર્યું. ત્યાર પછી હનુમાનજી તથા સુગ્રીવની સહાયતાથી સીતાની શોધ કરી. હનુમાનજીએ સમાચાર આપ્યા. રામે લંકા ઉપર ચઢાઈ કરી. સમુદ્ર તટે શિવજીનું પાર્થિવ લિંગ બનાવી 3 દિવસ સુધી શિવ પૂજન કર્યું. પછી સમુદ્રમાં સેતુ બાંધી લંકાના રાવણને હરાવી તેનો નાશ કર્યો. સીતાજીને પરત લાવ્યા. આમ શ્રી રામ દ્વારા સમુદ્ર તટે શિવજીનું પાર્થિવ લિંગનું સ્થાપન પૂજન કર્યું અને શિવજીને વિનંતી કરી કે આપ અહીંયા લિંગ રૂપે સ્થિર થાવો. શ્રી રામની પ્રાર્થનાથી શિવ પ્રસન્ન થયા અને લિંગ રૂપે ત્યાં સ્થિર થયા. આ શિવલિંગ ત્યાર પછી રામેશ્વર નામથી જગતમાં પ્રખ્યાત થયું. ત્યારથી ભગવાન શિવજીના આ લિંગની પૂજા પ્રાર્થના તથા ભોગ ધરાવનાર આ તમામ મનોરથો પરિપૂર્ણ થાય છે અને અંતે મોક્ષ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રી રામે જ્યોતિર્લિંગની યાત્રા યાત્રિકોને ફળદાયી થાય છે. બોલો રામેશ્વર મહાદેવની જય. મિત્રો, હવે સાંભળશું ધુષ્મેશ્વર જ્યોતિર્લિંગની કથા. સુધર્મા અને સુદેહા નામના બ્રાહ્મણ પતિ પત્ની શિવજીના પરમ ભક્ત હતા. તેઓ પોતાના આશ્રમમાં રહી બ્રાહ્મણ વેદ ધર્મનું પાલન કરતા અને ત્યાં જ આશ્રમમાં પોતાના શિષ્યોને વેદ ધર્મ અને અન્ય શાસ્ત્રો પુરાણોનું અધ્યયન કરાવતા. આ બ્રાહ્મણ દંપતીને પુત્ર પ્રાપ્તિ નહીં થવાથી સુદેહા ઘણી દુઃખી રહેતી. તેનો પતિ તેને સમજાવી આશ્વાસન આપતો, પરંતુ સુદેહાને સંતોષ થતો નહીં. આથી તેણે એકવાર સુધર્માને કહ્યું, જો મને પુત્રની પ્રાપ્તિ નહીં થાય તો હું મારો દેહ છોડી દઈશ. ત્યારે સુધર્માએ શિવજીનું સ્મરણ કરીને 2 પુષ્પ ધરતી ઉપર મૂક્યા અને સુદેહાને 1 પુષ્પ ઉપાડવા કહ્યું. સુદેહાએ પુષ્પ ઉપાડ્યું. ત્યારે સુધર્મા બ્રાહ્મણ કહેવા લાગ્યો, સુદેહા, પ્રભુ નિર્મિત જે થવાનું હશે તે થશે, પરંતુ આપણા ભાગ્યમાં પુત્ર પ્રાપ્તિ નથી. તેથી હવે હું અને તું શિવ ભક્તિ કરીએ. સુદેહાને પતિના વચનોથી સંતોષ થતો નહીં. તેણે તો સુધર્મા થકી કોઈ પણ સંજોગોમાં પુત્ર જોઈતો હતો. આથી કંઈક વિચાર કરી તે પોતાની નાની બહેન ધુષ્માને લઈ આવી અને સુધર્મા સાથે તેનો વિવાહ કરી દીધો. આ ધુષ્મા પણ શિવ ભક્ત હતી, એટલે તે રોજ શિવજીના 100 પાર્થિવ લિંગ બનાવી તેનું પૂજન અર્ચન કરી પછી જળમાં પધરાવી આવતી. આ ક્રિયા ભક્તિમાં તે એક પણ દિવસ ખાલી જવા દેતી નહીં. આથી ભગવાન ભોળાનાથ પ્રસન્ન થયા અને એમની કૃપા દ્રષ્ટિથી ધુષ્માને પુત્ર રત્ન પ્રાપ્ત થયું. પુત્ર મોટો થતાં ધુષ્માએ તેનો વિવાહ કર્યો. પુત્ર વધુ ઘરમાં આવી. આથી સુદેહા ઈર્ષ્યાની આગમાં સળગવા લાગી, કેમ કે હવે ધુષ્માના માન પહેલા કરતા અધિક થયા હતા. આમ ઈર્ષ્યાને લઈને સુદેહા અઘટિત કાર્ય કરવા તત્પર થઈ. એટલે એક રાત્રિના સૌ નિંદ્રાધીન હતા ત્યારે સુદેહા હાથમાં તલવાર લઈ ધુષ્માનો પુત્ર જ્યાં સૂતો હતો ત્યાં જઈ તેના તલવાર વડે ટુકડા ટુકડા કરી નાખ્યા અને તે ટુકડા એકઠા કરી ધુષ્મા જે સરોવરમાં શિવલિંગ પધરાવતી હતી તે સરોવરમાં નાખી આવી અને ચૂપચાપ ઘરમાં આવી સૂઈ ગઈ. સવારે ધુષ્માની પુત્રવધુએ ઉઠીને જોયું તો પોતાના પતિને પલંગ ઉપર જોયો નહીં અને તેની પથારી લોહીથી લથપથ જોઈ. આ જોઈ કલ્પાંત કરવા લાગી. ધુષ્મા ત્યાં આવી અને જોયું, પરંતુ તે શાંત ચિત્તે પુત્રવધુને કહેવા લાગી, બેટા, તું કલ્પાંત ના કર. જે કાંઈ બનવાનું છે તે પ્રભુ કૃપાથી બનવાનું જ છે. આમ પુત્રવધુને સાંત્વન આપ્યું. રોજના નિયમ મુજબ ધુષ્માએ પાર્થિવ લિંગો બનાવી તેનું પૂજન પ્રાર્થના કરી અને સરોવરમાં પધરાવા ગઈ. સરોવરમાં લિંગ પધરાવી પાછી ફરી તો પોતાના પુત્રને સરોવરના કિનારે ઊભેલો જોયો. ધુષ્માએ શિવજીનો ઉપકાર માન્યો, સ્તુતિ કરી પુત્રને ભેટી પડી. ત્યારે પુત્ર કહેવા લાગ્યો, હે માતા, મારું તો મૃત્યુ જ થઈ ગયેલું, પરંતુ તમારી શિવ ભક્તિ અને તમારા પુણ્યના પ્રતાપે જ હું જીવિત થયો છું. ત્યાં જ ભોળા શિવ શંભુ પ્રગટ થયા અને ધુષ્માને કહેવા લાગ્યા, ઈર્ષ્યાયુક્ત તારી મોટી બહેને જ તારા પુત્રને મોતને ઘાટ ઉતારી આ જ સરોવરમાં નાખી દીધો હતો. આ દુષ્કર્મને લઈને હું હવે તેનો વધ કરીશ. ત્યારે ધુષ્માએ શિવજીને વિનંતી કરી કે મારી બહેનને માફ કરી દો અને આપ મારી પ્રાર્થના પૂજનથી પ્રસન્ન થયા છો, આથી અહીંયા જ રહો. શિવજીએ ધુષ્માની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કર્યો અને ધુર્મેશ્વર નામે પ્રખ્યાત થયા.
બોલો ધર્મેશ્વર મહાદેવની જય. હવે સાંભળશું હરીશ્વર શિવલિંગની કથા. પુરાણ કાળે રાક્ષસો અત્યંત બળવાન થઈ ગયા હતા. ત્યારે દેવોને ઘણો ત્રાસ આપવા લાગ્યા, ધર્મ ધ્વંસ કરવા લાગ્યા. ત્યારે સર્વ દેવો ભગવાન વિષ્ણુ પાસે જઈ, રાક્ષસોનો ત્રાસ ઘણો વધી ગયો છે, અમારું જીવવું દુષ્કર થઈ પડ્યું છે. હે ભગવાન વિષ્ણુ, આપ કોઈ ઉપાય કરી રાક્ષસોનો નાશ કરો. ત્યારે દેવોની વાત જાણી વિષ્ણુ ભગવાન શિવજી પાસે જઈ એમની પૂજન ભક્તિ કરી તપ કરવાથી તમારા સંકટો દૂર થઈ જશે. આમ કહી પોતે પણ દેવતાઓ સાથે કૈલાસ ઉપર આવ્યા અને માનસરોવરમાંથી કમળો લાવી શિવજીને અર્પણ કરી પૂજન કરવા લાગ્યા. એક મંત્ર બોલે અને એક કમળ ફૂલ શિવજીને અર્પણ કરે. ત્યારે શિવજીએ વિષ્ણુની પરીક્ષા કરી. એક કમળ ખૂટ્યું. વિષ્ણુએ શોધ્યું, પરંતુ કમળ જડ્યું નહીં. આથી પોતાનું નેત્ર કમળ એટલે કે આંખ ચઢાવવા જ્યાં વિષ્ણુ પોતાનું નેત્ર કાઢવા જાય છે, ત્યાં જ ભગવાન શિવ પ્રગટ થયા અને બોલ્યા, શબૂર, હે વિષ્ણુ, હું તારા પર પ્રસન્ન થયો છું. માંગો, તમારે જે માંગવું હોય તે માંગો. વિષ્ણુ ભગવાને દૈત્યોના ત્રાસની વાત કરી. શિવજીએ એ સમયે વિષ્ણુને સુદર્શન ચક્ર આપ્યું. આ ચક્રથી વિષ્ણુ ભગવાને તમામ દૈત્યોનો વધ કર્યો. બોલો હરીશ્વર મહાદેવની જય. તો મિત્રો, આપણે સાંભળી 12 જ્યોતિર્લિંગની કથા અને તેનું મહાત્મ્ય. શ્રાવણ માસમાં આ 12 જ્યોતિર્લિંગની કથા સાંભળવાનો ખૂબ મહિમા છે, જે સાંભળવા માત્રથી જ 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કર્યાનું પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો મિત્રો, ખૂબ જ સુંદર મહાશિવપુરાણની કથા તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળી, જે સાંભળવાનું પુણ્ય ફળ તમને જરૂર પ્રાપ્ત થશે. ભગવાન ભોળાનાથની કૃપા હંમેશા તમારા પર વરસતી રહેશે. ભગવાન ભોળાનાથ અત્યંત ભોળા છે. તેના ભક્તોને શિવપુરાણનું થોડું એવું શ્રવણ કરવા માત્રથી જ તેના પર પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તેના ભક્તોના રોગ દોષ પાપ નષ્ટ કરી પુણ્યની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. આટલું મહાત્મ્ય છે શિવપુરાણની કથા સાંભળવાનું. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં શિવપુરાણની સુંદર કથા સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય ભોળાનાથ હર હર મહાદેવ જરૂર લખજો. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકોન જરૂર પ્રેસ કરજો. આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.